ناظرین، میں ہوں لبنہ خان اور ڈیلی اب تک نیوز کے پروگرام موچی دروازہ میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ ہمیشہ علامہ صدیق اظہر صاحب ہوتے ہیں، جو کہ ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی ہوتے ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے۔ آج کے میرے خصوصی مہمان ہیں ابرار صاحب۔ وہ براڈ کاسٹر ہیں، شاعر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ الحان بھی ہیں۔ ان کی آواز انتہائی خوبصورت ہے، وہ اچھا کلام پڑھتے بھی ہیں اور نجی محفلوں میں کبھی لوگوں کے کہنے پہ سناتے بھی ہیں۔ آج میں آپ کو ملواتی ہوں ابرار صاحب سے۔ لبنہ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے، اور علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ اس خوبصورت پروگرام میں جس کا نام ہی موچی دروازہ، لاہور کی ایک خاص طرز کی تہذیب اور ثقافت، اور بالکل مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے تو کوئی ایک ٹپیکل سا کوئی ایک فارمل سا شو کریں گے یا کوئی ایسی کوئی گپ شپ ہوگی۔ ہم لوگ بیٹھ کے لاہور کا جو خاص انداز ہوتا ہے گپ شپ والا، اس میں بیٹھ کے، اور میری خوش بختی ہے کہ یہاں پر علامہ صاحب جیسے منجے ہوئے ایک سینئر صحافی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ ریڈیو سے، مختلف ٹی وی چینل سے، اخبارات سے آپ کا تعلق ہے، تو ایک گپ شپ کے انداز میں بیٹھیں گے جتنی دیر بھی آپ کا یہ شو ہے، اور اس میں ہم گپ شپ کریں۔ ابرار صاحب، آپ کی یہ جو کتاب ہے کہ اسن دل مرشد کیتا، جی، نام بڑا خوبصورت ہے اس کتاب کا، جی، اور اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی اسی روایت پہ چلتے ہیں جو روایت ہمارے بہت بڑے بزرگ صوفی شاعر بلے شاہ نے اور شاہ حسین نے، میاں محمد نے، اور اس طرح اور والد شاہ وغیرہ، اسی روایت پہ آپ چل رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہوریے جو ہیں بنیادی طور پر ہماری زبان، چونکہ پنجابی زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے، جی، اور پنجاب کے حوالے سے یہ ہماری پنجاب کی قومی زبان بھی اسے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہے مشرقی پنجاب کے لوگ تو وہ تو اسے قومی زبان سمجھتے ہیں۔ بہرحال، جی، تو لاہور کا جو ثقافت اور تہذیب جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ بنیادی طور پر پنجابی زبان ہی کے رس سے جو ہے وہ ساری ابھری ہے، اور اسی کی ساری محبت اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پہلے آپ ہمیں اپنا پنجابی کلام جو ہے وہ سنائیں تحت اللفظ، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کچھ ترنم میں بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ اپنا سب سے پہلے تو علامہ صاحب ایک تصحیح میں کرنا چاہتا ہوں جو لبنہ صاحبہ نے میرے حوالے سے کر دی کہ میری آواز بڑی اچھی ہے اور میں گاتا بہت اچھا ہوں، تو یہ صرف گنگنانے کی حد تک ہے، میں گنگنا لیتا ہوں، لیکن بہت اچھا گانا تو بڑی بات ہے۔ تو اس حوالے شاعر سے تو جب ترنم میں پڑھ لے جی، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ مغنی ہو جائے۔ جی، شاعر تو اپنا بھی تو خوش الحان جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ٹھیک جی، ہے۔ کسی حد تک اگر آپ کہتے ہیں اپنے رسک پہ تو میں سنا بھی دوں گا۔ تو علامہ صاحب پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میرا ریسنٹلی جو مجموعہ آیا اسد دل نو مرشد جان لیا، اور اس سے پہلے تھا پنجابی کے ایک شعری مجموعہ تھا کون دلاں دیاں جانے، پھر ایک اردو کا مجموعہ اب بھی پھول کھلتے ہیں، یہ تیسرا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میری پہلی محبت پنجابی شاعری ہے، پنجابی زبان اور ادب ہے۔ پنجابی میں میں نے ایم اے کیا، اور پنجابی میری مادری زبان ہے، تو یہ وہ زبان ہے کہ جس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، کوشش نہیں کرنا پڑتی، تو اللہ کی عطا ہے۔ شاعری کا تعلق تو خالصتاً میرا ایمان ہے کہ امن سے ہے۔ تو آپ کے حکم پر یہ میں ایک غزل عرض کرتا ہوں جی، کہ ارشاد۔ اودے مکھ پرتان تو پہلے، اودے مکھ پرتان تو پہلے، اودے مکھ پرتان تو پہلے ڈک لے اتھرو آن تو پہلے، واہ واہ، اور سوچن والی گل نہ سوچی، سوچن والی گل نہ سوچی، سوچن والی گل نہ سوچی ستے رے طوفان تو پہلے، اور اودی گل نے مار مکایا، اودی گل نے مار مکایا مر گئے مورا کھان تو پہلے، اور ٹوٹے دل نال سوچ رہا واں، ٹوٹے دل نال سوچ رہا واں کسی ایس جہان تو پہلے، اور بہ جا نیڑے دکھ سکھ کریے، بہ جا نیڑے دکھ سکھ کریے ایک دوجے نوں ٹان تو پہلے، اور دل وچ میل نہ رہندی ماسا،
ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਸਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ वाह ਪਹਿਲੇ, वाह ਔਰ ਆ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ, वाह ਆ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ, ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਅਮਕਾਨ ਤੋਂ पहले ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਪਰਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਡੱਕ ਲੈ ਅਥਰੂ ਆਣ ਤੋਂ बहुत ਪਹਿਲੇ। वाह 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 इब्रार साहब, आम तौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि कोई कल्बी वारदात अगर किसी शायर पे गुजरती है जी तो वो शायरी करता है। जी। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा था कि आपने किसी मोहब्बत के बाद या किसी ऐसी वारदात के बाद शेर व शायरी शुरू की, या वैसे ही आपने शुरू कर दी? लुबना साहब, मैं इस पे बताऊं, चूँकि मैं तंज़ो मज़ाह भी लिखता हूँ, नए वक्त में आपने ज़िक्र किया कि कॉलम लिखता हूँ हफ्तावार, तो ये सवाल जो आपने मेरे से किया ना, मोस्टली जब मैं किसी को इंटरव्यू करता तो उनसे भी ये मैं सवाल करता हूँ, और उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि जी शायरी के हवाले से दो इम्कानात होते हैं। शेर वो बंदा कहता है जिसके दिल पे चोट लगती है या जिसके सर पे चोट लगती है। अच्छा। तो जो हालात है ना जी आजकल के लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से हमारे यहाँ पर अब लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहा, दिलचस्पी नहीं रही किताबों में, जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ है। तो आप ये कह लीजिए कि खुदा की अता है, अल्लाह ताला की अता है, और इसके लिए कल्बी वारदात अगर आप इसको एक रवायती मानों में इस्तेमाल करती हैं या समझती हैं कि जैसे वो इश्क और मोहब्बत की दास्तान वाला सिलसिला है, तो इससे हट के भी बेशुमार हमारे दोस्त अहबाब हैं। मतलब ये है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं मीर हम, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये ऐसा ही मामला है कि जब अल्लाह ताला आपको एक हसास मिजाज और तबीयत देता है तो शेर व अदब आपका मेरा ख्याल मिजाज का हिस्सा बनता है, और फिर आपको मजबूर करता है कि जो आप अपने इर्द गिर्द नाहमवारियाँ माशरे के अंदर अपने मिजाज के हवाले से इब्रार साहब, आपने देखते हैं। उर्दू में भी और पंजाबी में भी जी सॉरी, तो आपको क्या महसूस हुआ दोनों ज़ुबानों के दरमियान इबलाग का और तख्लीकी हवाले से, आमद के हवाले से, और इसकी हैत जो है एक गज़ल की या जी। नज़म की? इसके अंदर भी अलामा साहब ये कि मादरी ज़ुबान का जो एक एडवांटेज है, एक एज है, वो तो यकीनन अपनी जगह पर है, लेकिन इसके साथ ये है कि उर्दू चूँकि हमारी एक कौमी ज़ुबान है और उसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो किसी हद तक आप कह लीजिएगा कि सेकेंडरी ज़ुबान के तौर पे उर्दू में भी हमारे लिए उस तरह से कोई मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन बहरहाल जो पंजाबी ज़ुबान में आपको सहूलत होती है उज़ान के हवाले से, चूँकि वो आपके मिजाज का, अपनी तबीयत का, अपने एक रूह का हिस्सा है, तो उसके अंदर शेर कहते हुए आपको बड़ी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। इसके अंदर ये ऐसा है ना कि जैसे कहा जाता है कि आदमी सोचता मादरी ज़ुबान में है। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। जब और चूँकि शेर का, तख्लीक का और आमद का ताल्लुक जो है ये आपके अपने माहौल से और आपकी अपब्रिंगिंग जो है जिस माहौल में आप पैदा हुए उसे, तो उस नतीजा ये है कि फिर पंजाबी में कहना जो है वो ज़्यादा आसान होता है और उसमें बात करनी जो है वो आपके लिए सहल आप इब्रार सर, एक और बात कि आपने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, फिर आप भलवाल चले गए, आपने अपनी सारी तालीम वहाँ मुकम्मल की, तो क्या वहाँ रहने से आपके इस चीज़ को इन्हेंस किया है कि आपने पंजाबी में शायरी की, आपको उसमें करना आसान लगा ज़ुबान का, वहाँ का रहने की वजह से, रहतल की वजह से, या वहाँ की इन्वायरमेंट जो थी आपकी भलवाल की उसमें? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा लुबना साहब, ये है कि आपने बताया मेरे तारुफ में मेरी प्राइमरी एजुकेशन लाहौर की है। इसके बाद मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे उनको वापडा में मुलाजिम थे, तो प्राइमरी के बाद हम लोग वहाँ पे सरगोदा की तहसील है बलवाल, इसको पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है किन्नू की सिट्रस की पैदावार के हवाले से, तो वहाँ पर मेरी एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक। गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में ग्रेजुएशन की मैंने। तो वहाँ बलवाल के अंदर ही हमारे वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, असगर शामी साहब हैं और वज़ीर आगा साहब हैं, एक तो डॉक्टर वज़ीर आगा साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं वहाँ पे। आगा साहब बलवाल से इनका ताल्लुक़ है, फुलरवान से। वज़ीर आगा तो अब इंतकाल कर गए ना जी, वो तो ज़ाहिर है कि वो तो एक बैनुल-अक़वामी लेवल के या सतह के हैं, इनकी एक उर्दू अदब के हवाले से पहचान है।
یہ ہمارے دوست ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، پھلروان بلوال سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں پہ ادبی نشستیں ہوا کرتی تھی. تو علامہ صاحب مجھے وہاں پہ ان دوستوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں اس چیز کو آج بھی ہر جگہ پر اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ میری جو ابتدائی تربیت تھی شعر و ادب کے حوالے سے ان دوستوں میں بیٹھ کے ہوئی. وہاں پر مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ شعر، اچھا شعر کس کو کہتے ہیں، کس انداز کا شعر ہوتا ہے جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے. تو اصغر شامی صاحب ان معنوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد بھی ہیں، اور بلوال سے میں نے جب آغاز کیا تو وہ میرا شعر و ادب کے حوالے سے پہلا سکول ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ جب واپس لاہور میں آئے ہیں تو لاہور میں اسلم کولسری صاحب اور اس کے ساتھ نامور شاعر، ادیب، کالمسٹ عطا اللہ قاسمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے ساتھ میرا ایک، آپ کہہ لیجیے کہ ایک شفقت کا ایک سلسلہ ہے، وہ بڑی شفقت فرماتے ہیں. صرف میں ہی نہیں ہوں، بے شمار لوگ ہیں جن پر وہ کرتے ہیں اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، کالموں کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے. اور اوورآل اگر ہم زندگی کے بارے میں بھی بات کریں نا جی، عطا اللہ قاسمی صاحب سے میں نے بہت سیکھا ہے، بڑا لرن کیا. عطا اور میں اکٹھے پڑھتے تھے جی وہ بھی ایم اے کالج میں تھے اور ہم بھی چونکہ بہت پڑھے لکھے تھے اس زمانے میں. جی جب ہم نے میٹرک ویٹرک کیا جی تو نمبر پڑھے لکھے لوگوں کے چونکہ کم آتے ہیں، جی اس لیے ہم لوگ ایم اے کالج میں تھے، ہم بھی اور عطا صاحب بھی. جی. تو کوئی چیز آپ ذرا اپنا ذرا ہمیں ترنم بھی دکھائیں نا ذرا. آپ پہلے آپ کی میرا ایک خیال، ابرار صاحب عشق دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. میں ایک جن کی یہ فرمائش کی ہے، یہ آج کل بڑی وائرل بھی ہے، تو وہ ایک غزل کے چند اشعار علامہ صاحب میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اور اپنے تمام جو ہمیں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی نظر، کہ اتھرو تارا ہو سکتا ہے، اتھرو تارا ہو سکتا ہے، دکھ دا چارا ہو سکتا ہے، اور اکو واری فرض تے نہیں نا، واہ اکو واری فرض تے نہیں نا، عشق دوبارہ ہو سکتا ہے، واہ واہ اور ککھوں ہولا جان نہ سانو، واہ ککھوں ہولا جان نہ سانو، ککھ بھی پارا ہو سکتا ہے، اور اجے نہ رشتے توڑ تو سارے، اجے نہ رشتے توڑ تو سارے، اجے گزارا ہو سکتا ہے، واہ اور کدے کدائیں جان دا دشمن، کدے کدائیں جان دا دشمن، جان تو پیارا ہو سکتا ہے، واہ. اور کھول نہ پچھلے کھاتے سارے، کھول نہ پچھلے کھاتے سارے، ہور کھلارا ہو سکتا ہے، اتھرو تارا ہو سکتا ہے، دکھ دا چارا ہو سکتا ہے، اکو واری فرض تے نہیں نا، عشق دوبارہ ہو سکتا ہے. علامہ صاحب اس پہ میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناتا ہوں کہ شارجہ میں قاسمی صاحب کے حوالے سے ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، تو ان کے ساتھ ایک شام تھی وہاں پر، تو اس میں میرے سے پہلے ہم لوگ بھی وہاں پہ تھے. قاسمی صاحب کی مہربانی اور محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر بھی موقع دیتے ہیں. تو میرے سے پہلے جس بندے نے وہاں پہ شاعر نے کلام سنایا اردو میں، تو اس کے بعد میری باری ہے، تو میں نے گزارش کی کہ میرے سے پہلے اردو کے شاعر کلام سنا رہے تو میں پنجابی میں غزل سناؤں گا، اور یہی غزل تھی. تو ماحول بڑا بنا ہوا تھا، خشک سا، لیکن شاعروں کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ماحول کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوتا. تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا کہ جی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ داد ضرور دیجیے گا، اللہ نے تمہیں بڑا دینا ہے. تو اس پہ یہ تھا کہ تھوڑا ماحول اس کا چینج ہو گیا، اور اس کے بعد جب میں نے یہ غزل سنائی، اور اس میں جب بھی میں جہاں پہ بھی یہ شعر سناتا ہوں نا جی، عشق دوبارہ ہو سکتا ہے، تو علامہ صاحب اس پہ بڑی داد ملتی ہے. تو وہیں پہ مشاعرے پہ میں نے عرض کیا کہ جی اس شعر پہ آدمیوں کی طرف سے ملتی ہوگی نا زیادہ؟ نہیں جی، اس میں کسی تفریق کے بغیر خواتین و حضرات سارے داد دیتے ہیں. نہیں، خواتین تو میرا خیال ہے کہ اس شعر پہ ذرا چیمتی ہوں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں جی، وہ تو نہیں مانتی. نہیں وہ اس پر بھی داد دیتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ کہا جی ہر شاعر کو خاص جب، طور پر ہماری عمر کے لوگ جو ہیں ہاں جی، وہ تو آپ کے اس شعر کو بہت سراہتے ہوں گے. وہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ دیکھنے متھ تو یہ بنی ہونے کہ جی سچا عشق ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اکو ویری ہوں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس شعر میں وہ متھ جو ہے نا اس کو ختم کیا گیا، کہا گیا کہ نہیں، عشق کبھی بھی کسی عمر میں بھی اور دوبارہ اور پھر دوبارہ بھی، ہاں جی، ہو کئی سکتا ہے. مرتبہ ہو سکتا ہے. تو میں نے وہاں پہ کہا جی کہ جب کسی شاعر کو داد ملتی ہے اس کے کلام پر تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے خاص طور پر اس شعر پہ داد ملنے سے اس لیے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। करो करिए ही जी जी। तो सुनाए ना आप जरा कुछ हमें। अब मैं इस पे यही कह सकता जी, देखिए आपका अब हुक्म ये है। जो इश्क दोबारा है ये हमारे लिए तो ये आगाज है। बिल्कुल हाँ जी। मैं एक तो आपने कासमी साहब का हवाला दिया कि आप उनके क्लास फेलो हैं, और आपका गायबाना तज़किरा कासमी साहब से हम सुनते रहे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज मेरी आपसे इस तरह से भी मुलाकात होगी। मलका तैयब नूरजहां का गाना कहंदे ने नैना, वो मैं एक आधा बोल अर्ज कर नहीं देता हूँ। नहीं आप अपनी नज्म हमें सुनाए। नहीं उसके लिए ये होता है ना जी, जो मेरी नज़्म है ना जी, उसके लिए तो प्रॉपर एक तरन्नम चाहिए ना जी, तो वो चूँकि मैं कंपोज़र नहीं, तो कभी मैंने मुशायरे में तरन्नम के साथ सुनाया नहीं है। नहीं जिस तो, तरह ये जो है आपकी कोई नज्म देखे हम नहीं ये गाना इस तरह अलामा साहब इनसे यही सुन ले जो उन्होंने मतलब गाया हुआ है या उनको नहीं, वो देखे ना बात ये है कि अब मैडम नूरजहां का गाना तो फिर मैडम नूरजहां से ही सुना जाए ना। तो सबर कर ले कि आप उनको सुन रहे हैं। आप उन्हें कुछ सुन बड़ा रहे हैं। मुश्किल है आपको देख के तो नूरजहां का सफर करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। मेरा तो मैं तो देखे ना जैसे ये जो आपने जी अब जालिब साहब जी इस तरह पढ़ते हैं। भाई वाह वाह, उनका ठीक- तरन्नम ठीक है देखे ना? ना, अब आप हवाले अच्छा, भी वो ऐसे दे। तरन्नुम देखे मेरी बात सुनो, ये जो तरन्नुम के साथ जो नज्म या गजल पढ़ी जाती है जी। तो वो को कंपोज नहीं होती। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो एक तरन्नुम से पढ़ने वाले शायर हैं, बेशुमार शायर और बड़े अच्छे तरह से। हबीब जालिब तो सिर्फ एक और हबीब जालिब के खानदान मुजफ्फर वारसी पढ़ते रहे हैं। मुजफ्फर वारसी क्या हाँ जी। कमाल। हबीब जालिब पढ़ते रहे हैं। अजी आपके हुक्म पर हाँ जी बिल्कुल। एक नज्म मैं सुना देता हूँ हाँ बिल्कुल। तहतुल लफ्ज़ में। चलो हम दोस्ती कर लें। गुज़रता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। वाह। गुज़रता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। अभी कुछ धूप है लेकिन ज़रा सी देर को तय है कि आखिर शाम होनी है। वाह। हकीकत या कहानी जो भी है अंजाम होनी है। अगर तय है यही होना तो फिर किस बात का खदशा, तो फिर किस बात का रोना। अगर तय है यही होना तो फिर किस बात का खदशा, तो फिर किस बात का रोना। चलो मिल बैठ के अपने खसारे बांट लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मिसरा है, बहुत अच्छा मिसरा है। चलो मिल बैठ के चलो मिल बैठ के बांट अपने खसारे बांट लेते हैं। बहुत अच्छा। सभी रंग और जुगनू और सितारे बांट लेते हैं। गुज़रता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। अभी कुछ धूप है लेकिन ज़रा सी देर को तय है कि आखिर शाम होनी है। वाह। हकीकत या कहानी जो भी है अंजाम होनी है। अगर तय है यही होना तो क्यों ना शाम से पहले, किसी अंजाम से पहले। अगर तय है यही होना तो क्यों ना शाम से पहले, किसी अंजाम से पहले। बुलाकर हर परेशानी झटक कर हर तकल्लुफ़ को, वाह। जो कुछ घड़ियाँ मुयस्सर हैं इन्हीं में ज़िंदगी कर ले। वाह। किसी एहसास की शम्में जलाकर इन अंधेरों में कोई दम रोशनी कर ले। चलो हम दोस्ती कर ले। वाह बहुत अच्छा। चलो हम दोस्ती कर ले। वाह वाह इब्रार साहब, वाह क्या खूबसूरत शेर। अब आप हमें तरन्नुम से अपनी किसी गजल के दो शेर सुनाइए। अलामा साहब फिर ये दोस्ती वाला मामला तो चैप्टर तो क्लोज हुआ ना। अगर तरन्नुम ही सुनना है तो इसका मतलब तो यही है ना। चलें जो उनको आसानी आपको लगती है आप वो सुना दें हमें जो आप दो बोल मैं अपनी पसंद का एक गाना जिसको मैं अक्सर आप तन्हाई में गुनगुनाता हूँ, तो वो उसके कि कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदा तू ए गहना, कहंदे ने नैना। जी करे कोल बैठी रां, बैठी बैठी मैं तकदीरां। जी करे कोल बैठी रां, बैठी बैठी मैं तकदीरां। लखां खुशियां तेरा मिल बैना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना।
लामा साहब ये गाना आपको डेडिकेट करता हूँ मैं। देखिए जी, मलका तरन्नुम नूर जहाँ माशाल्लाह से ऐसी खूबसूरत सिंगर, ऐसी खूबसूरत आवाज़ और शख्सियत है कि अपने गानों की सूरत में, अपने फ़न की सूरत में वो आज भी हमारे दरमियान है। क्या बात। और उनकी आप फिल्में देखें, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, और अलामा साहब मैं कहता हूँ कि कोई दूसरा अच्छा, कोई आप नंबर इब्रार से मुझे बताएं कि रेडियो का जो कभी आप हमारे प्रोग्राम में जी हमें बताएं, हम आपको खुसूसी तौर पे हम आपको बुलाएंगे जी जी कि जो रेडियो पाकिस्तान के इब्तदा के मतलब इब्तदा 1945 जब अभी तो पहले तो ये था ना, लाहौर जो है वो लाहौर रेडियो स्टेशन जो है जी ये दिल्ली के बाद शायद ये 1937 गालबन ये 1937 रेडियो पाकिस्तान लाहौर जी 16 दिसंबर अब 1937। कोई ऐसी जरूरत हो सकती है कि आप उस वक्त जो गाने वाले थे जी और जो माहौल था जी आप चूँकि रेडियो में हैं, आप रेडियो के आर्काइव्स को देखें और उन आर्काइव्स को देख के आप फिर हमारे पास किसी दिन तशरीफ़ लाएं और आप हमें बताएं कि वो ज़माना कैसा था, कैसे लोग थे, किस तरह होता था, म्यूज़िशियन कैसे आते थे, कैसे जाते थे, ये आप एक करें। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। हम इब्रार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला और अपनी मसरूफियत छोड़ के वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप हमारा प्रोग्राम देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इब्रार साहब क्योंकि एक ब्रॉडकास्टर हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, ड्रामे आप उनके पीटीवी पे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे किए हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं रेडियो के और काम कर रहे हैं, ये किस तरह आपको सहूलत फ्राहम करते हैं और आपके लिए किस तरह प्रोग्राम तैयार करते हैं और कैसे करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम फिर इब्रार साहब को दावत देंगे, और जैसे अलामा साहब ने कहा कि आप हमें आर्काइव में से अर्ली स्टेज ऑफ रेडियो पाकिस्तान जो है वो बताएं कि कैसे लोग आते थे, कैसे काम होता था। ये एक बहुत वास्ट शोबा है ब्रॉडकास्टिंग, और स्पेशली रेडियो पाकिस्तान की लाइब्रेरी में आप देखें, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे नाम जो लेजेंड हैं, जिनका काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता और वो रहती दुनिया तक रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आपका प्यार हमारे लिए, इब्रार साहब के लिए हमारा प्रोग्राम लाइक करना है। शुक्रिया।